네, 마련된 오찬이 입맛에 맞으셨는지 모르겠습니다. 오전 세션 어떻게 함께 하셨나요? 굉장히 집중도, 몰입도가 높았던 시간이었던 것 같은데요. 이제 본격적으로 오후 세션 열어가 보도록 하겠습니다. 또 다른 시선, 새로운 공존, 헤럴드 디자인 포럼 2023 오후 세션 시작하도록 하겠습니다. 이번 세션은 인테리어 디자인입니다. 네, 이번 두 번째 세션 열어주실 분 이탈리아 아티코 디자인의 설립자시고요. 또 디자이너이신 크리스티나 첼레스티노 님인데요. 이번 세션의 주제가 Intertwining Beauty and Sustainability from Color to Materiality라는 주제로 강연해 주시겠습니다. Ladies and gentlemen, we would like to introduce Ms. Cristina Celestino, architect and designer, founder of Italian brand Attico Design. Ms. Celestino will deliver her talk under the theme of intertwining beauty and sustainability from color to materiality. 네, 저희 워낙 잘 아시겠지만요, 세계적인 디자인 잡지, 건축 디자인 잡지죠, 아키텍처 다이제스트에서 선정한 AD 100의 디자이너시고요. 2016년 밀라노 가구 박람회죠, 살롱 데 모바일에서 심사위원 특별상 수상자, 또 2022년 작년 세계 3대 리빙 박람회인 메종 앤 오브즈에서 올해의 디자이너상을 수상한 바 있습니다. 크리스티나 첼레스티아노 연사님 큰 박수로 모시겠습니다. Buongiorno a tutti, sono molto onorata di essere qui, anche molto emozionata. 모두 안녕하십니까? 이 자리에 참석하게 되어 매우 영광이고 매우 기대되며 초대해 주셔서 감사합니다. 제 이름은 크리스티나 첼레스티노이고 밀라노에 제 스튜디오가 있습니다. 저는 건축가이며 그리고 저희는 기업을 위한 인테리어 건축, 제품 디자인 및 창의적 디렉션 업무를 다루고 있습니다. 제 뒤에 보이는 것은 제가 태어난 곳 땅의 이미지입니다. 저는 이탈리아 동부 국경에 위치한 프리올리 베네치아 줄리아에서 태어났습니다. 산악 지형부터 아드리안 바다와의 국경까지 매우 역동적이고 우성한 자연을 지닌 매우 작은 지역입니다. 이러한 매우 강력한 자연적 존재 외에도 실제로 여러 인간 정착지가 있지만 생산 정착지도 많이 있습니다. 특히 제조업이 활발히 성행하고 있는 지역입니다. 목공과 의자 생산을 전문으로 하는 만자노 지역의 한 지역을 예로 들어 보겠습니다. Questi distretti e queste presenze umane si sono manifestate nell'ultimo secolo. 이러한 지역과 이러한 인간의 존재는 지난 세기에 나타났습니다. 또한 훌륭한 건축가가 설계한 매우 중요한 건축물을 통해 저는 마르첼로 돌리보의 리그나노라는 해변 지역의 도시화보다는 지노 발레의 작품을 생각하고 있습니다. 지속 가능성이라는 주제와 인간이 창조한 기하학의 아름다움이라는 주제와 연결된 건축의 자연의 공존은 무의식적으로 제 작업, 연구, 제가 수행하는 실험의 특징이 되었습니다. In questa prima parte volevo raccontarvi il lavoro che portiamo avanti come studio. 첫 번째 부분에서는 100여 년 훨씬 이전에 만투아에 본사를 두고 설립되었으며 테라코타 바닥 및 덮개 생산을 위한 점토 가공을 전문으로 하는 포르나체 브리오니와 스튜디오로 수행하는 작업에 대해 말씀드리고 싶었습니다. Vi racconto questo caso studio. 자, 그럼 제가 이 사례를 연구하는 이유를 말씀드리면 회사를 창의적 방향으로 따르는 것 외에도 제품 디자인을 다룰 뿐만 아니라 회사 자체의 전체 이미지와 결과를 따르기 때문입니다. La produzione di questi pavimenti e rivestimenti rappresenta
이러한 l'unione 바닥재의 perfetta 생산은 tra un 두 요소 prodotto 사이의 naturale e 완벽한 결합을 sostenibile come la 나타냅니다. terracotta, la sua applicazione nelle 테라코타와 같은 architetture 자연스럽고 e 지속 quindi 가능한 un 제품, perfetto mix 건축에 적용됨에 따라 건축 di 내 지속 가능한 intervento 천연 umano 재료에 applicato a un 인간의 materiale 개입이 sostenibile e 완벽하게 naturale 혼합되었습니다. all'interno poi delle architetture. Penso infatti che i prodotti di design, i pavimenti e i rivestimenti, pur essendo dei prodotti 사실 bidimensionali, 디자인 제품, siano il prodotto 바닥, di design 벽 più 등은 vicino all'architettura 2차원적인 perché servono 제품임에도 proprio per disegnare 불구하고 l'involucro 건축의 외피를 architettonico. 디자인하는 데 정밀하게 Qui 사용되기 potete vedere 때문에 alcune immagini 건축에 della 가장 가까운 lavorazione 디자인 dell'argilla. 제품이라고 생각합니다. La fornace Brioni si 여기서 trova 점토 a 가공의 Mantova, 일부 이미지를 보실 수 più o 있습니다. meno a 2 ore da Milano, al centro della pianura 브리오니 padana. 용광로는 Nei 밀라노에서 pressi della 2시간 정도 fornace 떨어진 scorre il 포 fiume Po 밸리 e molte delle argille che vengono 중심의 utilizzate dalla fornace 만투아에 Brioni 위치해 vengono 있습니다. proprio dal Po. 포라는 이름의 강은 용광로 근처로 흐르고 브리오니 용광로에 사용되는 점토의 대부분은 이 포라는 강 자체에서 나옵니다. da terra, acqua che vengono impastate e lavorate dall'uomo attraverso degli stampi. 테라코타는 점토로만 이루어진 완전 천연 소재이므로 흙과 물을 혼합하여 사람이 틀을 통해 가공한 다음 재료를 건조하고 오븐에서 요리합니다. 폐기물이 생산 주기에 다시 유입되어 재료가 될 수 있기 때문에 제조 과정에서 폐기물이 발생하지 않는 소재입니다. L'idea, quando ho cominciato a lavorare con la fornace Brioni nel 2016, era un po' di far uscire questo 2016년에 materiale da 포르나체 un 브리오니와 contesto, 작업을 시작했을 때의 più 아이디어는 locale e 이 più 재료를 보다 rustico 지역적이고 e di farlo entrare in 소박한 una 맥락에서 visione 가져와 più 보다 contemporanea, 현대적인 di 비전으로 farlo 가져오고 utilizzare dagli 건축가가 사용하도록 하여 architetti 비전에서 e 벗어나도록 di 하는 것이었습니다. svincolarlo quindi da una visione di questo materiale più legato alla storia, al restauro. Ad esempio, 이 quello che 자료는 vedete in questa 역사, immagine è 복원과 un 더 cotto 관련이 variegato, 있습니다. quindi composto da diversi colori di argille. 예를 들어 ed è 이 un 이미지에 materiale 보이는 것은 storico 다양한 dell'architettura 색상의 점토로 lombarda in 구성된 particolare, 테라코타이며 특히 che 복원에 사용된 veniva 롬바르드 utilizzato 건축의 soprattutto nel 역사적 restauro. 자료라고 할 수 Ho 있습니다. pensato che fosse un materiale però estremamente contemporaneo 하지만 e 저는 bello. 그것이 매우 E quindi 현대적이고 l'ho 아름다운 inserito 소재라고 nelle mie nuove 생각했고 collezioni perché volevo proprio dargli nuova vita. 그래서 그것에 새로운 생명을 불어넣고 싶었기 때문에 Ho 제 새 fatto molta 컬렉션에 ricerca prima di 포함시켰습니다. cominciare il lavoro con la fornace. 저는 sia 포르나체와 ricerca 일하기 sui metodi 전에 생산 produttivi, 방법에 대한 연구와 이 quindi sul 100년 된 savoir-faire di 회사의 questa azienda 노하우에 대한 centenaria, 연구를 많이 했습니다. e allo stesso tempo ho cercato dei motivi di ispirazione per le diverse collezioni che ho disegnato e ho trovato queste 동시에 저는 제가 디자인한 다양한 컬렉션에 대한 영감에 대한 요소를 찾았고 이러한 동기가 건축의 영역과 역사에 더욱 뿌리를 두고 있음을 발견했습니다. in particolare appunto la fornace Brioni 특히 si trova vicino a 포르나체 Mantova. 브리오니는 Mantova è una 이탈리아의 cittadina 역사, molto 특히 importante per la 르네상스 storia 역사에서 italiana, 매우 in 중요한 particolare 마을인 per la storia 만투아 rinascimentale. 근처에 위치하고 있으며 È stata 곤자가 definita 가문의 Gonzaga, hanno 영지였습니다. lavorato architetti come Leon Battista Alberti, 레온 바티스타 quindi nel 알베르티와 Rinascimento, 같은 ma anche nel 건축가는 periodo successivo, 르네상스 durante il 시대에 barocco, 일했고 ha 바로크 dato 시대의 vita 후속 기간에도 ad architetture e assegni 만토바뿐만 molto 아니라 importanti, 지역 non solo 전역에 Mantova, 흩어져 ma 있는 anche 많은 tanti 마을에 paesini 매우 sparsi 중요한 nel 표지판에 territorio. 건축물을 Questa collezione si 건축물에 chiama 생명을 Giardino all'Italiana, 불어넣었습니다. è una delle prime che ho disegnato e ho trovato ispirazione 이 proprio dai 컬렉션은 giardini 이탈리아 정원이라고 all'italiana 불리며 제가 rinascimentali 디자인한 e 첫 quindi 번째 attraverso un 컬렉션 중 procedimento di 하나입니다. estrazione ho 저는 disegnato pavimenti e 르네상스 이탈리아 rivestimenti che 정원에서 mescolano 영감을 vari tipi 얻었고 di cotto 추상화 con vari 과정을 colori 통해 e varie 다양한 finiture. 유형의 테라코타와 다양한 Quest'altra 색상 및 collezione 다양한 si 마감재를 chiama 혼합한 Gonzaga e prende 바닥과 벽을 ispirazione 디자인했습니다. proprio da 이 다른 pavimenti e 컬렉션은 rivestimenti che troviamo all'interno 곤자가라고 di palazzi 불리며 nobiliari 만투아에 della 있는 famiglia Gonzaga, da 팔라조 Palazzo Te, Palazzo 테에서 Ducale, 팔라조 Camvia Mantova, 두칼레까지 riletti attraverso l'uso di un materiale 곤자가 così 가문의 rustico 고귀한 e 공전 materico 내부에서 come il 발견한 cotto. 바닥과 Un'altra fonte 덮개에서 di 영감을 ispirazione è stata 얻었으며 il barocco, in 테라코타 같은 particolare il 소박하고 barocco lombardo. 물질적인 Questa è 재료를 un'immagine di 사용하여 una chiesa che si trova 재해석되었습니다. in un 또 piccolo 다른 paesino 영감의 vicino alla 원천은 fornace. 바로크 양식, 특히 롬바르드 바로크 양식이었습니다. Tutto questo ha dato 이것은 vita 포르나체 a 근처의 tantissime, 작은 마을에 appunto, 위치한 교회의 texture 이미지입니다. diverse che giocano anche con appunto 이 모든 la 것이 materialità 신체 del 자체의 corpo stesso 물질성과 e con 다양한 tecniche di 생산 기술을 produzione 활용하는 diverse, 다양한 per cui 질감을 abbiamo 탄생시켰습니다. bassorilievi, effetti tridimensionali. 그래서 우리는 In questo caso 바스 un pavimento, 릴리프라는 얕게 della 조각된 collezione 3차원 효과를 scenografica 가지고 che 있습니다. riprende i motivi concavo 이 convessi 경우에는 del barocco 이탈리아 italiano, 바로크 creando 양식의 questa specie di 오목하고 catene a 볼록한 pavimento, 모티브를 채택한 e mescolando 시노그래픽 컬렉션의 cotti
바닥으로 다양한 색상의 테라코타 타일을 혼합하여 이러한 종류의 바닥 체인을 만듭니다. 색상은 다양한 흙의 사용에 따라 달라지므로 모두 자연 색상입니다. 이 장면은 포르나체 브리오니로 수행하는 작업의 일부입니다. 이 장면은 포르나체에서 약 1시간 거리에 있는 파르마라는 곳에 위치한 세계에서 가장 큰 미로인 마소네 라비린스 내부에 있습니다. 건축 시나리오는 보울레와 리둑스의 프랑스 건축에서 어느 정도 영감을 받은 신고전주의 건축으로 구성됩니다. 건물 자체의 피복도 포르나체 브리오니가 제작했는데 사실 과거에는 주로 건축용 벽돌을 생산했던 가마에서 지금은 바닥과 덮개에 더 중점을 두고 있습니다. 이 장면은 저희가 2년 전에 만들었던 사진 캠페인의 일부이며 포르나체를 위해 특별히 디자인된 다양한 제품을 볼 수 있습니다. 저희는 컬러 작업도 많이 했습니다. 광택이 나고 불투명한 에나멜을 사용하면 테라코타 표면에 다양한 효과가 나타나며 이 지역에 뿌리를 내리고 이탈리아 장인의 우수성을 높이 평가하는 이 모든 작업의 결과로 진정으로 전 세계가 이 소재를 발견하게 되었습니다. 저는 전 세계 여러 건축가가 제가 디자인한 컬렉션을 선택했고 포르나스가 이를 만들어 가장 다양한 프로젝트에 적용했다는 사실을 매우 자랑스럽게 생각합니다. 예를 들어 중앙 이미지에서 라우라 곤잘레스가 만든 프랑스 제과점 체인인 피에레 헤르메의 카운터는 파리의 갤러리 주인 또는 브루클린에 있는 또 다른 하나의 인테리어를 위한 개인주택의 바틱 스튜디오가 적용한 것이라기보단 띠볼리라고 불리는 이 덮개를 사용했습니다. 다른 경우에는 스튜디오 코가 레스토랑에 이 테라코타 피복을 사용했기 때문에 이 이탈리아적 메시지는 어떤 의미에서는 전 세계에 퍼졌고 모든 건축가는 이 매우 다재다능한 재료를 사용하여 작업하고 색상, 색채 조합을 맞춤화하고 항상 다른 질감을 만들어냈습니다. 이 혼합된 풍경 섹션은 제 인테리어 프로젝트와 풍경이라는 주제에 대한 이런 접근 방식을 보여주는 제품을 수집합니다. 여기서 풍경이란 자연 풍경뿐만 아니라 인간이 만든 풍경, 국내 풍경도 의미합니다. 맥락에 의해 주어지는 영감보다 자연이 주는 영감 사이에는 항상 관계와 다른 비중이 있으며 이는 어느 정도 사람의 요구하는 환경에 적응할 수 있습니다. 이 경우 저희는 아말피해안의 라멜로에서 알게 되었습니다. 라멜로는 해안에 자리 잡은 작은 마을로 지중해가 내려다 보이는 일종의 테라스로 접근하기가 매우 어렵습니다. 해발 850m에 달하는 이곳은 역사적인 도시이기도 합니다. 다양한 문화가 겹쳐서 전통적인 노르만 문화가 아닌 아랍의 영향을 받은 결과입니다. 보시는 것은 팔라조 비노이고 저는 럭셔리 호텔인 이 건물의 스위트룸 인테리어 건축을 디자인하라는 부름을 받았습니다. 처음부터 제 생각은 이 방 내의 프로젝트를 우리가 처한 맥락에 깊이 뿌리내려 육지와 바다 사이에 위치한 영토인 라멜로의 양가적 성격을 조금 활용하는 것이었습니다. 저 역시 방으로 들어가는 풍경에 대한 이런 생각에 많은 노력을 기울였습니다. 객실은 지중해를 배경으로 거의 테라스처럼 열려 있으며 우리는 컬러 차트와 다양한 제조 공정을 혼합한 재료 선택에 대해 많은 작업을 했습니다. 예를 들어 가구 상판은 지역 상인이 생산한 세라믹으로 만들어졌고 바닥에서 포르나체 브리오니의 테라코타를 사용했습니다.
테라코타는 탁월한 지중해 소재이며 라벨루에는 빌라 침브로네와 같은 매우 중요한 이탈리아 정원이 있기 때문에 이탈리아 정원 컬렉션을 사용했습니다. 저희는 또한 욕실과 같은 다양한 재료를 사용했습니다. 벽에 오딩스라는 광물을 사용하여 매우 빛나고 풍부한 소재를 사용하고 바닥에는 테라코타를 사용하여 이러한 대비를 활용했습니다. 저희는 가구 맞춤 제작뿐만 아니라 직물 제작에도 많은 노력을 기울였습니다. 특히 제가 수년간 함께 일해온 이탈리아 회사인 시시 타피스 또는 치치 타피스라고 불리는 곳에서 생산한 카펫에 대해 말씀드리고 싶었습니다. 이 회사는 이탈리아 회사이지만 네팔의 우수한 제조업체와도 협력하고 있습니다. 저의 지식 네트워크를 하나로 엮고 이 훌륭한 호텔에서 다양한 제조 공정을 통합하는 것이 아이디어였으며 이 모든 것이 소속감과 연결되어 있었습니다. Stavamo parlando del tema del tessile, quindi dei tappeti. 우리는 직물과 카펫에 관한 주제에 관해 이야기하고 있었습니다. 보시다시피 객실의 디자인은 매우 깨끗하고 일련의 기하학적 구조에 필수적입니다. 저는 좀 더 설명적이고 어떤 의미에서는 좀 더 장식적인 참고 자료를 도입할 필요성을 느꼈습니다. Eravamo appunto fermi ai tappeti che vi mostrano una sorta di flora legata alla costiera amalfitana, per cui un mix di 저희는 백합과 좀 더 단색의 기하학적 존재감을 지닌 감귤류가 혼합되어 있는 아말피 해안과 연결된 일종의 식물상을 보여주는 카펫 앞에서 정확히 멈춰섰습니다. 여기에는 저희가 수행한 작업에 대한 일련의 이미지가 있습니다. 따라서 세 가지 변형이 가능한 색상 차트가 표시됩니다. 산호색부터 모래, 바닷물까지 다양합니다. 또한 아말피 해안 지역에서는 지오반니 데 마이오 도자기라는 우수한 제조업체와 함께 작업했습니다. 이곳은 살레르노 지역에 위치하기에 약간 더 남쪽에 있으며 그곳에 비에트리 도자기 지역이 있습니다. 이 경우에도 저희 작업은 비에트리 도자기의 전통적인 장인 생산에 대한 신중한 연구에서 시작되었습니다. 컬러 차트를 다시 살펴보았는데 여러분께서 보시는 것은 저희가 디자인한 덮개 중 하나이며 탈라사라고 불립니다. 참조는 항상 조개나 해양 화석의 가장 회화적인 그림조차도 상호작용하는 이러한 종류의 질감이 디자인된 수중 해양식물 세계입니다. 작업을 하다 보면 실제 위치가 없는 상황에서 작업하는 경우가 많습니다. 이 경우에도 이런 일이 발생했습니다. 특히 제가 마이선 오브젝트 박람회를 위해 만든 프로젝트에 대해 말씀드리고자 합니다. 작년에 저는 올해의 디자이너로 선정되어 파리 박람회 내부에 임시 레스토랑을 디자인하도록 의뢰를 받았습니다. 그래서 박람회가 일종의 장소적인 성격이 아님에도 불구하고 저는 파리의 맥락에 뿌리를 내릴 필요성을 느꼈고 공간과 시간을 통한 여행을 통해 저는 20세기 초 파리의 카페를 참고로 삼았습니다. 따라서 예술가와 지식인의 이러한 만남의 장소는 인테리어에서 이국적인 취향을 특징으로 하는 경우가 많습니다. 이는 우리가 이러한 공간의 질감, 색상, 태도에 대해 많은 작업을 한 프로젝트의 이미지입니다. 이 프로젝트에서는 미샤라는 이탈리아 회사와 함께 디자인한 배경화면을 사용하기로 했습니다. 또한 이 경우 회사는 이탈리아 회사이지만 이러한 종이의 생산은 고귀한 지지대를 바탕으로 제작되었으며 무엇보다도 실크 기반의 직물로 제작된 이러한 주제의 핸드 페인팅을 전문으로 하는 최고의 중국 장인에 의해 중국에서 이루어집니다.
dei vegetali, presenze vegetali tropicali esotiche. 실제로 이 컬렉션의 주제는 식물, 열대 및 이국적인 식물이 규모에 맞게 그려진 경우가 많으며 이 경우에도 패턴 기하학이 있는 컬러 배경과 상호작용합니다. del ristorante temporaneo, nella zona lounge ho inserito diversi prodotti disegnati per aziende. 그리고 임시 레스토랑 프로젝트 중 라운지 공간에는 기업용으로 디자인된 다양한 제품을 포함시켰는데 이번에는 약 2년 전 무이를 위해 선보였던 알도라 소파를 보실 수 있습니다. 보르게스식 감각에서는 매우 안심이 되는 좌석이지만 이 경우에도 영감의 층이 함께 섞여 있습니다. 등받이 부분에 대한 영감은 확실히 유기적이고 자연적인 세계에서 영감을 얻었습니다. 곤충의 날개라기보다는 꽃의 꽃잎일 수도 있습니다. 그러나 이것은 우리가 최근에 완료한 마지막 주거 프로젝트입니다. 로마의 데이 파리올리 지구에 있는 매우 중요한 이탈리아 합리주의 건물에 위치해 있어 도시와 다양한 녹지의 아름다운 전망을 감상하실 수 있습니다. 아파트에서는 거대한 테라스가 있어 도시가 내려다 보입니다. 또한 이 경우 우리가 한 작업은 맥락을 강화하고 풍경을 주제로 작업하고 이 비전을 집 안으로 가져오고 우리는 색상을 사용하여 이 작업을 수행했으며 따라서 이러한 큰 창을 방주하고 외부를 향한 원근 망원경을 거의 만들었습니다. 동시에 저희는 공간의 합리주의적 구조를 크게 존중하고 작업하려는 맥락을 존중하는 재료를 선택하여 트래버틴이라 불리는 온천의 침전물 및 기타 재료를 사용했습니다. 트래버틴에는 다양한 색상이 있습니다. 그러나 이러한 내외부 테마는 우리가 특정 가구를 선택하게 된 공통된 주제이기도 했습니다. 이 경우에는 많은 조각이 맞춤 디자인되어 있으며 여기서도 평면도의 합리주의적 계획에서 조금 벗어나 이 커피 테이블보다는 이 테이블과 같은 유기적 매트리스를 사용하여 더 부드러운 조각을 디자인할 필요성을 느꼈습니다. 입구에 있는 큰 콘솔입니다. 거실의 디테일을 보실 수 있습니다. 이것은 제가 비앙카라는 이탈리아 브랜드를 위해 디자인한 안락 의자입니다. 안락 의자의 이름은 페오니아입니다. 이렇게 감싸는 등받이를 형성하는 이런 종류의 중첩 레이어에서 참조를 보실 수 있습니다. 여기서 제가 CC 타피스를 위해 디자인한 엔볼레라는 카펫이 보입니다. 이 경우에도 첫눈에 질감이 보입니다. 실제로 이 질감에 대한 참조는 다양한 색상의 모든 종류의 판을 형성하는 현미경으로 보이는 나비 날개입니다. 실제로 카펫은 네팔에서 수작업으로 제작되었으며 다양한 종류의 양모로 생산되었습니다. 양모, 대마, 실크 등 촉각적인 소재 수준에서도 매우 중요한 소재입니다. 그런 다음 제가 매우 사랑하는 도시인 베니스로 여러분을 모시겠습니다. 저는 베니스에서 건축을 공부했습니다. 특히 여기는 우리 뗏목의 기초가 있으므로 지우데카 섬을 향한 석호의 야외에 있습니다. 이 경우 저는 4년 전에 문을 연 호텔인 실험 건물에서 호텔 투숙객뿐만 아니라 도시 전체에 열려있는 일종의 작은 보석인 칵테일 바를 디자인하라는 요청을 받았습니다. La bellezza di Venezia sta proprio nella sua sovrapposizione. 베니스의 아름다움은 바로 그것이 겹쳐지는 데 있습니다. 그것은 서로 다른 시대, 서로 다른 재료의 층위가 만들어내는 매우 복잡한 아름다움이며 저는 이 공간에서 이러한 매우 세련된 아름다움을 재현하고 싶었습니다. 이 프로젝트에는 카를로 스카르파가 철판 금속으로 운반된
마른 머리너 패널을 사용하는 것, 벽에 보이는 것, 가색, 대리석을 사용하는 것, 우리가 만든 조각의 존재 등 다양한 참고 자료가 있습니다. 예를 들어 토르촌 틀이 달린 대형 거울 등 무라노의 장인 정신이 돋보입니다. 또한 이 경우에도 우리는 맞춤 제작 작품, 특히 좌석과 테이블을 주제로 많은 작업을 했습니다. 이 테이블은 제 브랜드에서 디자인하고 생산되었으며 참조는 남성용 커프 단추입니다. 그래서 저울에서 꺼낸 이 작은 보석들은 테이블과 선반이 됩니다. 저는 운이 좋게도 제 경력 초기부터 일련의 훌륭한 장인들과 함께 일할 수 있었습니다. 아시다시피 밀라노 주변 지역은 모두 대형 브랜드와 소규모 장인 등 풍부한 작업 환경을 갖추고 있습니다. 제 일 덕분에 저는 아주 멀리 떨어져 있는 제조업체들과도 접촉하게 되었고, 특히 브라질 브랜드 에텔에서 일하면서 브라질 장인 정신과 함께 일할 수 있었고, 따라서 제가 알지 못했던 방법과 프로세스를 접하게 되었습니다. 브라질 브랜드 에텔은 브라질 디자인의 거의 모든 위대한 고전을 재편집하여 전 세계 브라질 모더니즘을 대표하는 브랜드입니다. 저는 현대 컬렉션을 디자인하고 브라질 모더니즘에 대한 비전을 제시하라는 요청을 받았습니다. 파노라마라고 불리는 이 컬렉션은 브라질의 모더니스트 건축물에 대한 매우 개인적인 해석이자 브라질에 존재하는 매우 강한 자연에 대한 해석이기도 합니다. 이 작품들은 재료의 매우 강한 존재감에서 얼마나 많은 역할을 하는지 알 수 있습니다. 이 경우에는 부드럽고 푹신한 외관을 제공하는 전형적인 브라질 굽힘 기술로 작업된 목재의 디테일을 볼 수 있습니다. In quest'altra sezione volevo invece raccontarvi un approccio diverso, che è quello che 이 다른 섹션에서는 제가 헤리티지 브랜드로 정의한 브랜드와 협력하게 만드는 다른 접근 방식에 대해 말씀드리고 싶었습니다. una grossa storia alle spalle, un'identità molto forte, un archivio molto importante. 따라서 우리는 그 뒤에 있는 큰 역사, 매우 강력한 정체성, 매우 중요한 기록 문서를 갖고 있는 브랜드를 다루고 있습니다. 이 경우 우리는 위치가 아니라 유산을 다루고 있습니다. 저의 출발점은 항상 브랜드 선택 뒤에 있는 정신적 특정 감각의 일부가 되고 매우 중요한 기록 문서가 있음에도 불구하고 브랜드를 현대적으로 이끄는 의사소통의 교류입니다. Sono sempre dei lavori coerenti con quella che è l'immagine del brand, ma allo stesso tempo 이러한 프로젝트의 결과는 항상 브랜드 이미지와 일치하면서도 동시에 저의 미학과 비전을 제시하는 작업입니다. 이것은 세르지오 로시를 위해 만든 마지막 프로젝트입니다. 저희는 과거에 이미 세르지오 로시와 협력한 적이 있지만 이번에는 전 세계의 새로운 부티크에 대한 컨셉을 디자인하라는 요청을 받았습니다. 특히 이것은 그가 최근 밀라노의 비아 델라 스피가에 오픈한 부티크인데 우리가 건축학적 껍데기에 대해 많은 작업을 한 컨셉이었습니다. 색상 차트는 매우 간단합니다. 기본적으로 두 가지 색상이 있습니다. 브랜드의 컬러인 핑크를 소재와 표면에 따라 거부되는 블랙과 대비시켰습니다. 저희의 건축학적 상자 역시 브랜드의 다양한 영혼을 최대한 활용하는 것을 목표로 삼았습니다. 실제로 매우 다른 미학을 지닌 신발을 생산하는 브랜드이며 공간 내에서 다양한 에피소드와 다양한 경험을 만들어내는 이 건축학적 껍질은 브랜드의 다양한 영혼의 다양한 정체성을 강화하고 싶었습니다. 아까부터 펜디와의 작업에 대해 말씀드리고 싶습니다. 지금 보시는 것은 제가 회사에서 수행한 첫 번째 프로젝트의 그림입니다. 2016년에 저는
디자인 마이애미에서 브랜드를 대표하도록 요청받았습니다. 이 경우 저는 전 세계 전 세계 팬디 매장을 위한 티룸을 만드는 매우 구체적인 정보 전달 업무를 받았습니다. molto femminile, accattivante, anche in un certo senso ironica, rielaborando 그래서 저는 이 매우 여성스럽고 매혹적이며 아이러니한 의미에서도 매우 브랜드의 일부 소재와 상징적인 테마를 재작업했습니다. 저는 모피, 미세 천공 가죽뿐만 아니라 로마 대리석을 사용하여 작업했습니다. 많은 질감이 있습니다. 보시는 텍스처는 팬디 아카이브에서 가져온 것이며 라제르펠드가 디자인했습니다. Ad esempio questi tavolini d'appoggio prendono ispirazione dagli orecchini femminili, quindi 저는 아이러니하게도 럭셔리라는 아이디어에 대해 작업했습니다. 예를 들어 이 사이드 테이블은 여성용 귀걸이에서 영감을 얻어 작은 대형 보석이 되고 귀걸이 여밈의 세밀함은 좌석의 일부가 됩니다. 이 경우에는 기능적인 세밀함이 좌석의 등받이를 좌석으로 연결됩니다. 이것들은 2016년 설정의 일부 이미지입니다. Nel 2019 sono stata richiamata da Silvia Venturini Fendi per una collezione di arredi per Fendi e Fendi Casa. 2019년에 실비아 벤트리니 팬디로부터 팬디와 팬디 홈용 가구 컬렉션을 요청하기 위해 다시 전화를 받았습니다. 이러한 가구는 팬디 까사의 시작을 축하하고 브랜드를 원래의 모습으로 되돌려 팬디 브랜드와 다시 연결하기 위해 제작되었습니다. Che questo logo no logo dell'azienda, quindi questo pattern. 브리핑 중 하나는 백퀸을 주제로 작업하는 것이었습니다. 로고가 없는 회사 로고인 이 줄무늬 패턴은 가구와 설정 내에서 다양한 방식으로 사용되었습니다. 이 설정은 70년대 로마 주택에 대한 다소 초현실적이고 몽환적인 아이디어를 재현하므로 다양한 생활 공간이 있습니다. 이 여기에 몇 가지 가구가 자세히 나와 있습니다. 우리는 이 경우에도 카펫과 직물을 주제로 작업했으며 다양한 색상의 레커를 사용하여 많은 작업을 했습니다. 그동안 저는 팬디에서 계속 일했으며 이 콜라보레이션으로 탄생한 최신 제품은 올해 살로네 델 모빌레에서 선보인 의자입니다. 오타비아는 계약용으로 사용되는 매우 단순한 좌석이지만 로마니티라는 주제를 상기시킵니다. 좌석에 있는 아치의 디테일을 볼 때 브랜드의 본고장인 로마의 팔라조 델라 시빌타의 상징적 요소로서 아치의 존재를 상기시킵니다. 이러한 유형의 브랜드를 위한 최신 프로젝트는 패션 브랜드란 주제에서 벗어나 역사적인 프랑스 브랜드인 딥티ques 위해 디자인한 이 양초 홀더입니다. 그들은 첫 번째 딥티ques 양초가 나온 지 60년이 지난 후 새로운 양초 홀더를 디자인해달라고 저에게 전화를 했고 브리핑에는 지속 가능한 물건, 즉 충전이 가능한 양초를 만들겠다라는 아이디어도 포함되어 있었습니다. 개념적인 관점에서 볼 때 이러한 혁신적인 프로젝트로 유사한 브랜드의 카탈로그에 진입하는 것은 저에게 도전이었습니다. 또한 이 경우 영감은 바로 브랜드 자체의 일관성과 브랜드 강점에서 나왔습니다. 저는 브랜드의 상징적인 타원형을 압출하여 작업했는데 이렇게 여러 층으로 나누어진 유리 기둥이 탄생했습니다. 세 개의 층들이 있으며 그들은 360도 창의성을 지닌 3명의 창의적인 사람들이었던 브랜드 창립자 3명을 기념하고 기억하고 싶어합니다. 양초라는 주제는 저에게 매우 도전적이었습니다. 단순한 물건, 액세서리, 순수한 제품이 아니라 브랜드의 매우 중요한 향수라는 주제를 통한 일종의 내면적 여정인 경험의 생명을 불어넣기 때문입니다. Queste sono alcune immagini dell'oggetto appunto che è stato realizzato in Italia, in vetro. 이것은 매우 까다로운 세부사항을 포함하여 이탈리아에서 유리로 제작된 물체의 이미지입니다. 생산 과정이 매우 깁니다. Per chiudere, volevo raccontarvi dei miei progetti personali
마지막으로 지난 4, 5년간 살론에 대한 모빌레 기간 동안 무대에 올렸던 개인 프로젝트에 대해 말씀드리고 In 싶었습니다. questo caso sono progetti liberi da una committenza, per cui mi danno estrema libertà perché posso esprimermi appunto senza dei vincoli, ma allo stesso tempo 이 경우 고객이 없는 프로젝트라 제약 없이 표현할 수 있어 극도의 자유로움을 주지만 동시에 이 프로젝트의 핵심은 매년 선정되는 장소입니다. vengono sempre ambientati in luoghi molto 그것들은 항상 significativi per la 밀라노시의 città 매우 di 중요한 Milano. 장소에 설치됩니다. 예를 들어 제가 이 도시에서 매우 중요하다고 생각하는 장소입니다. Ad esempio vi 밀라노의 mostrerò 위대한 due 건축가들이 location, 만든 두 entrambe 곳을 realizzate da grandi 보여드리겠습니다. architetti milanesi. 하나는 Una è una fioreria disegnata 구리에모 da 울리치가 디자인한 꽃집이고 다른 하나는 조반니 무지오가 디자인한 테니스 클럽입니다. 아이디어는 바로 이러한 장소를 도시에 개방하고 알리는 동시에 제 프로젝트가 이러한 맥락에 깊이 뿌리를 두고 있다는 것입니다. 어떤 의미에서는 기존 구조와 상호작용하고 맥락을 강화하는 매우 섬세한 프로젝트입니다. 여기에는 비아 만조니에 위치한 라델리 꽃가게입니다. 두 개의 작고 눈에 잘 띄지 않는 창문이 있어 거리가 내려다 보이는 곳으로 많은 밀라노 사람들도 모르는 낯선 곳입니다. 그것은 독창적이고 완벽한 상태였으며 제 프로젝트는 울리치의 개입을 강화하고 그의 프로젝트의 일부 주제를 강조할 뿐이었습니다. 따라서 내부와 외부 사이의 이러한 놀이를 통해 일종의 부르주아 거실을 만드는 가구의 존재에 대해서 다시 생각했습니다. 녹지를 표시하는 방법에 대해 조금 설명하고 이 경우에는 맞춤형 제품을 디자인하기도 합니다. 이 프로젝트는 제가 2012년부터 함께 일해온 믿을 수 있는 장인이 만든 궁규산 유리 꽃병을 모두 볼 수 있습니다. Il secondo progetto è quello invece di quest'anno. 두 번째 프로젝트는 1920년대 무찌오가 창설한 밀란 오나코자 테니스 클럽 내부를 배경으로 한 올해의 프로젝트입니다. 조반니 무찌오는 밀라노시의 기본 건축가입니다. 그는 3년마다 진행되고 있는 어글리차라는 가장 중요한 것을 언급하도록 설계했습니다. 당시 이 테니스 클럽은 11개의 황토 테니스 코트와 오늘날에도 여전히 사용되고 있는 매우 진보된 기술 시스템을 갖춘 야외 수영장을 갖추고 있었기 때문에 도시의 매우 미래지향적인 프로젝트였습니다. 제가 준비하는 동안에도 테니스 클럽은 계속해서 활동했습니다. Questa che vedete è l'allestimento all'interno della palazzina d'accoglienza che è una sorta di grande 여러분이 lounge. 보시는 것은 일종의 큰 라운지인 건물 내부의 설정입니다. 저는 테니스와 붉은 흙의 색상을 가지고 놀면서 색채 작업을 많이 했습니다. 또한 이 경우 임시 가구를 삽입하고 디모지오 기하학 작업을 하면서 예를 들어 모두 모자이크로 된 원래 바닥을 이러한 디자인으로 향상시켰습니다. 특정 부분이 드러나도록 커팅된 카펫으로 이러한 부분이 강조되었습니다. 이 프로젝트는 또한 제 자신을 매우 중요한 건축학적 우수성과 비교할 수 있는 기회를 제공할 뿐만 아니라 이러한 프로젝트, 특히 제가 셰프 집단과 함께 일했던 테니스 클럽을 위해 임시적으로 생성하는 회사 및 공급업체, 네트워크와 협력할 수 있는 기회를 제공합니다. We Are Rona는 파리의 루카 아브론자토가 만든 작품입니다. che nel progetto originale di Muzio era adibita a ristorante in occasione del 원래 이 무지오 프로젝트에서 레스토랑으로 사용되었던 이 방은 가구 박람회를 계기로 다시 한번 위아 로나가 운영하는 임시 레스토랑이 되었으며 이러한 맞춤 제작 테이블로 유쾌함을 주제로 작업했습니다. 여기는 메인홀의 이미지입니다. 여기서도 테니스 코트에서 일반적으로 볼 수 있는 야외 벤치를 테마로 한 이러한 벤치와 같은 일부 맞춤형 제품을 디자인하여 다시 내부로 가져왔습니다. Volevo chiudere con una citazione di Gao Lenti, che è un grande architetto e designer italiano di origini friulane.
condivido molto queste sue parole e spero con questa presentazione 저는 di avervi fatto un po' 프리우리안 entrare nella mia 출신의 concezione di architettura 위대한 e di 이탈리안 design 건축가 come una 디자인의 materia fatta di connessione e di interdisciplinarietà dove 게 natura, architettura, 알루렌티의 geometria si 인용문으로 fondono sempre 마무리하고 insieme. 싶었고 그의 말에 매우 동의합니다. Fine. Thank you so very much, Ms. Celestino, for the fascinating talk, introducing to us your mind-blowing design work. And I sincerely apologize for the interruption to your talk. We figured out what was the problem. We had some network error that occurred, so my apologies. 네, 저희가 전산 오류가 발생해서 발표 도중에 중간에 끊겼다는 점 진행이 원활하지 못해서 다시 한번 송구스럽습니다. 너른 양해 부탁드리겠습니다. 네, 말씀 드린 대로 저희가 강연에 대한 질의응답을 가져보도록 할 텐데요. 한 가지 부탁 말씀 좀 드리고 싶습니다. 중간에 긴급으로 아마 공지사항이 좀 나오는 것 같은데 진동 모드로 휴대전화 지금 한번 확인해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 연사분들이 또 집중해서 말씀하실 수 있도록 다시 한번 휴대전화 상태 확인해 주시면 감사하겠습니다. 네, 첼레스티노 연사분께 질문이나 코멘트 해주실 분들은요 손을 들어주시면 제가 지목을 앞에서 하든지 아니면 저희 진행 요원의 마이크 전달드리도록 하겠습니다. 이 앞에 워낙에 좀 넓은 행사장이다 보니까 좀 크게 들어주시면 좋을 것 같습니다. 네, 지금 질문 있으신 분들은 손을 들어주시기 바랍니다. 네, 손 들어주시면 될 텐데요. 먼저 손 드시고 마이크 받으시면 성함이랑 소속 좀 밝혀주시고 질문해 주시면 됩니다. 영어로 해주셔도 되고 이탈리안 되시면 이탈리아로 해주셔도 좋습니다. 한국어로도 편하게 해주시면 되는데요. 네, 질문 받겠습니다. Buongiorno, sono Anna. 네, 안녕하세요. 저는 조윤정이라고 하고요. 지금 에티튜드 자립이라고 브랜딩이나 상품 기획을 해주고 있는 회사를 운영하고 있습니다. 강연 너무 잘 들었고요. 잠시만요. 예, 잠시만요. 저 연사분께서 요거 제가 확인 한 번만 좀 부탁드릴게요. 지금 통역이 제대로 안 들어오는 것 같은데요. 이제 들어온다고 합니다. 예, 죄송합니다. 다시 한 번만 좀 부탁드리겠습니다. 다시 질문하면 되나요? 네네, 질문 그대로 해주시면 됩니다. 네. 강연 너무 잘 들었고요. 정말 아름답게 작업하신 것들 보고 개안할 수 있어서 우선 행복했습니다. 감사드리고요. 궁금한 게 두 가지인데요. 첫 번째는 이탈리안 디자이너로서 이탈리안의 DNA, 컬러감, 텍스처 그 모든 것들을 굉장히 잘 녹여 오신 것 같고 그걸 중요하게 생각하시는 것 같은데 저희가 알고 있는 수많은 이탈리아의 아웃스탠딩한 다른 디자인 스튜디오나 그런 브랜드들 사이에서 특별히 더 아티코가 고객들이 더 차별화해서 느꼈으면 하는 아티코만이 가지고 있는 독창성이나 고유성을 어떤 부분을 짚어가시는지 그게 굉장히 궁금하고요. 또 다른 하나는 한국에 오셔서 얼마나 시간을 보내시게 됐는지 어디를 많이 둘러보셨는지는 아직 모르겠지만 공간을 보시는 분이시니까 공간의 아름다움을 보시는 분이시니까 서울에 왔을 때 어떤 공간적 미학적인 인상을 받으셨는지 그 두 가지가 궁금합니다. Allora, grazie per la domanda. Le peculiarità del mio studio, del mio lavoro. 그리고 이번 발표를 통해 여러분이 저의 디자인 건축 개념과 자연 속에서 건축과 기하학이 항상 함께 어우러지는 확대 간 연결의 문제에 조금이라도 다가가실 수 있으면 좋겠습니다. La direzione creativa per le aziende, come avete visto il lavoro per Fornace Brivoni. 제 작업실의 특성들에 대해 질문해 주셔서 감사합니다. 저는 이것이 바로 확대간 주제라고 생각합니다. Trovo questo aspetto del mio lavoro molto stimolante, interessante. 그래서 저희 작업은 실제로 기업을 위한 창의적인 방향에서 시작돼 포르나체 브리오니의 작업을 보셨듯이 인테리어, 양초 홀더 등 작은 물건들을 디자인하는 디자인 D까지 이어집니다.
저는 제 직업의 이러한 측면이 매우 자극적이고 흥미롭다고 생각합니다. 왜냐하면 그것은 항상 우리를 매우 다른 현실과 접촉하게 하고 시간이 지남에 따라 제가 관계를 맺어야 하는 고객의 말을 많이 경청하는 법을 가르쳐 주기 때문입니다. 딥디크처럼 중요한 브랜드라기보다는 개인 고객인지 Poi appunto sono architetto di formazione, però penso di avere un po' una creatività a 360 gradi per cui mi 그래서 저는 diverte 항상 e sono molto 이러한 교환, incuriosita anche 서로 매우 dall'affrontare 떨어져 progetti 있는 progetti 현실과 nuovi 만들어지는 con 이러한 materiali nuovi, 다양한 관계의 sfidanti con cui 연결을 non ho mai 통해 lavorato. 풍요로워지는 것 같습니다. Se penso alla prima volta in cui sono stata a visitare la Fornace Brioni, 저는 훈련을 è 받은 stato molto 건축가이지만 다재다능한 창의력을 가지고 quasi 있다고 paura perché era un 생각하므로 luogo, la 그것을 Fornace è un 즐기고 luogo 또한 한 번도 veramente 사용해 본 적이 없는 inospitale. 새롭고 도전적인 재료를 사용하여 새로운 프로젝트를 appunto 진행하는데 molto, 매우 molto 흥미를 caldo 느낍니다. d'inverno, 포르나체 molto 브리오니를 freddo 처음 d'inverno, 방문했을 molto 때를 caldo 생각하면 d'estate. Ci sono 포르나체는 solo 겨울에는 questi cumuli 매우 di 춥고 terra che 여름엔 매우 vengono 덥기 lavorati, 때문에 un 정말 lavoro 살기 molto, 힘든 molto 곳이기 때문에 pesante, molto 좀 duro. 많이 Non 무서웠습니다. conoscevo 이전엔 prima la 몰랐던 매우 lavorazione 무겁고 della 힘든 terracotta 작업 진행 중인 흙더미 e 파일들도 appunto 있습니다. in quel momento ho prima approfondito tutto quello che stava la storia del materiale, della sua 당시에는 몰랐던 lavorazione e poi 테라코타 ho 가공에 cominciato a 대해 pensare 먼저 al progetto. 재료의 역사, E 가공 questo 과정 등 succede 모든 ogni 것을 volta 살펴보고 con 프로젝트에 대해 clienti 생각하기 diversi e 시작했습니다. in ambiti diversi. È proprio questo muoversi 이런 일은 tra 서로 progetti 다른 così 의뢰인, distanti tra di 서로 loro 다른 lo 분야에서 trovo 매번 un grande 발생하며 서로 arricchimento. 너무 멀리 떨어져 있는 프로젝트 Rispetto a 사이를 quello che ho 이동하는 visto a 것이 Seul, 매우 풍요롭다고 생각합니다. ho visto pochissime cose perché ho avuto poco tempo, anche se purtroppo era la mia prima volta, ma spero di tornare. Ho visto avete molta energia e 서울에서 본 것에 molta, 비하면 ho 볼 visto 게 una 거의 città 없어서 molto 시간이 molto 조금 viva 부족해서 con molti 아쉽게도 giovani, 처음이라 anche 아쉽지만 꼭 다시 오고 싶고 rispetto al tema del 에너지가 retail, 넘치시는 ho 모습을 visto 볼 un 수 sacco 있었고 di 굉장히 negozi anche 여기가 활기찬 sperimentali, 도시라 생각하고 많은 젊은이들과 함께 molto ben 또한 realizzati 소매업이라는 e 주제와 관련하여 pensati. 저는 E ho 많은 visto anche una 가게들을 piccola 심지어 아주 parte 잘 della città 만들어지고 più 세심하게 tradizionale 만들어진 e 실험적인 storica 가게들도 e l'ho 보았습니다. trovata veramente interessante a livello di uso di materiali, di texture, con le mie ricerche che di solito 저는 또한 좀 더 appunto 전통적이고 faccio 역사적인 sempre, 도시의 in 작은 questo caso è 부분을 stata una 보았고 ricerca molto 평소 fruttuosa. 하던 Quindi 연구를 penso 통해 che 재료, 질감의 sicuramente 사용 come noi 측면에서 in 정말 Italia anche voi avete un 흥미로웠다는 sacco 것을 da 알게 imparare dalla 되었습니다. vostra 이 storia, dalla 경우에는 매우 vostra 유익한 architettura 연구가 되었기 tradizionale 때문에 e 이탈리아에 있는 저희처럼 여러분들도 indagare a 역사와 fondo 전통, ovviamente tutta 건축에서 quella che 배울 것이 è la 많고 vostra 자신의 origine. 기원에 대한 모든 것을 철저하게 조사하고 연구할 수 있다고 생각합니다. 네, 정말 센스 넘치는 질문 그리고 오후 세션의 Q&A 포문을 열어주셔서 대단히 감사합니다. 저희가 답변을 좀 들어봤는데요. 질문 조금 더 이어가도록 하겠습니다. 질문 있으신 분은 손을 들어주시기 바랍니다. 네, 성함과 소속 밝혀주시면 좋고요. 저희가 지금 손 들어주셨습니다. 마이크 전달드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 삼성전자에서 CMF 디자이너로 일하고 있는 최진우라고 합니다. 일단 이제 다양한 장인들과 콜라보하는 협업하는 과정이 되게 좋다고 선호하신다고 하셨는데 마찬가지로 이제 이탈리아 밀라노 디자인 위크만 가보더라도 장인들과 이렇게 디자이너가 콜라보하는 그 협업하는 그런 경계선이 없이 이런 부분들이 많아서 인상 깊었는데 이제 건축가분께서 인상 깊었던 이런 컨셉을 구체화하는 과정에서 장인들과 이렇게 협업을 하는 과정에서 좀 인상 깊었던 아니면 또 장인분을 통해서 또 문제를 해결했던 그런 일화가 있는지 궁금하고 두 번째 질문으로는 좀 앞으로 더 이제 스튜디오가 나아가고 싶은 하고 싶은 어떤 공간이나 건축에 대해서 또 생각하고 있으신 게 있는지 또 여쭤보고 싶습니다. Ok. Allora, episodi in 좋습니다. particolare 특정 에피소드가 vengono in 현재 mente. 생각나지 않습니다만 Posso raccontarvi che appunto è una delle mie prime esperienze nell'ambito del design perché appunto ho studiato architettura e all'inizio ho 디자인 lavorato 분야에서의 저의 첫 all'interno di 경험 studi 중 di 하나는 architettura, 건축을 quindi nel 공부하고 campo 처음에는 più 건축 dell'edilizia 회사에서 e 일했기 dell'urbanistica. 때문에 È 건설 및 stato 도시 mettermi 계획 alla prova e 분야에서 partecipare 저 al 자신을 Salone 시험하고 Satellite 참여하는 all'interno del 것이었다라고 Salone del 말할 수 Mobile 있습니다. nel 2012년 2012. 살루네 델 모빌레의 위성쇼
E quindi avevo cominciato a frequentare, a cercare piccoli artigiani, piccole eccellenze con cui collaborare per far costruire, realizzare i miei 그래서 progetti. 저는 제 프로젝트를 E in quel 만들고 periodo ho cominciato 실현하기 a 위해 lavorare 협력할 수 con 있는 작은 장인, il 작은 mio quello 우수성을 che è 자주 diventato il mio 찾기 vetraio di 시작했고 fiducia. 그 기간 동안 저는 제가 신뢰하는 유리 제작자가 된 곳과 일하기 시작했습니다. Soffiato comunque a bocca, a mano. Si 그는 trovano nei 입으로 pressi di 손으로 Milano. 불어 Niente, ho cominciato nel 공규산 2012 con 유리를 una 사용하여 collezione 작업하며 di pezzi che 밀라노 poi è 근처에 entrata 있었습니다. anche nella collezione della Triennale. E 저는 continuo 2012년에 comunque a 작품 컬렉션으로 sperimentare, a 시작하여 lavorare con 3년마다 lui. 컬렉션에 Ad esempio, i 포함되었으며 pezzi che 여전히 avete 그와 visto, 함께 i vasi in 실험하고 vetro 작업하고 dell'ultimo 있습니다. allestimento a 자, Florileggio 예를 della 들어 Floridia. 여러분이 본 Li ho 작품, sempre 꽃집에 realizzati 최근에 con 전시된 lui, 유리병 등은 quindi 항상 si è 그와 creato 함께 proprio un 만들었기 rapporto di 때문에 fiducia 극도의 신뢰 관계가 estremo. 형성되어 있습니다. E l'altra domanda era? 다른 질문은 더 이상 기억나지 Non 않네요. ricordo più. Forse mi... Ah sì, dove vorrei lavorare? 그래서 어디서 제가 일하고 싶냐라는 질문. Non ho delle idee precise, penso 정확한 appunto 아이디어는 sono sempre 없지만 molto 위치가 있고 stimolanti 역사와 관련된 제약이 i 있는 프로젝트, progetti che 정확한 hanno delle 맥락, 잘 location 모르겠지만 che 항상 hanno dei 매우 vincoli legati alla 자극적이고 storia, un 저에게 contesto 공기를 preciso, 불어 come non lo so, la 넣어준다고 palazzina a Roma, 생각합니다. che non era una palazzina 로마의 anonima, ma aveva un contesto molto 팔라시나는 radicato, 익명의 anche 건물은 아니지만 importante. 매우 깊은 의미를 Però 가지고 non ho un'idea 있었습니다. precisa di 뿌리 깊은 맥락과 che cosa vorrei fare. 다른 것들 또한 In questo 중요합니다. momento stiamo 하지만 lavorando invece 지금 a un 당장 progetto 무엇을 di 하고 termini 싶은지에 molto 대한 정확한 importante 생각은 in 없습니다. 대신 Sicilia. 저희는 시칠리아에서 매우 Si tratta 중요한 di una 인테리어 struttura 프로젝트를 진행하고 dedicata 있습니다. all'hospitality. 현대 산업에 전념하는 구조입니다. Il progetto sarà pronto tra 3 anni, per cui non posso 프로젝트는 dirvi 3년 tante 안에 cose. 준비될 것이기 때문에 Però 많은 è un 것을 contesto 말씀드릴 순 inaspettato, 없지만 non conoscevo 예상치 bene la 못한 상황이고 Sicilia 제가 e 시칠리아를 neanche 잘 questo tipo di 알지도 contesto in cui 못했고 andremo a lavorare, 우리가 ma 작업하게 sicuramente 될 molto, 이런 molto 상황도 아니었지만 stimolante. 확실히 그렇습니다. 아주 자극이 되고 제게 활기를 주는 일이라 생각합니다. Thank you so very much, Celestino. I believe that the allotted time we have is up. But once again, for the amazing, riveting talk, I very much appreciate you. Thank you so very much. 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다.